اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج چھٹی تھی، جمعہ کا دن ہے آج، ویسے ہم لوگ پڑھیں گے نہیں لیکن ویسے چونکہ کل چھٹی ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ ذرا بیٹھ کے ایک دفعہ ایک دوسرے کے صحبت سے جو ہے مستفید ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اور مسئلے مسائل بھی جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی آپس میں۔ آج جو موضوع ہم نے چنا ہے نا، وہ ہے عورت اور مرد کا۔ عورت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، بلکہ میرے خیال میں ناممکن کو لکھ لیں گے تو اچھا رہے گا۔ بچوں ایک منٹ میں ذرا بچوں کو ذرا پائپ سے مار کے آتا ہاں جی، تو خواتین کا جو ہے ہم آج ہمارا ٹاپک ہے جی، اور خواتین کو ہم نے جو ہے سمجھنا ہے آج، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میرے خیال میں چلو اگر 10% بھی سمجھ آ گیا تو یہ قرآن مجید کے جتنے بھی اسباق آپ پڑھیں گے نا، ان سب میں آپ نے ایک رول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم یعنی ایک سبق میں جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی فارمولہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی لفظ آپ کو بتاتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ اس لفظ کو یا اس فارمولے کو میں نے 300 بار دہرانا ہے۔ تو اگر آپ کو اگر کوئی فارمولہ سمجھ نہیں آتا یا کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا یا کوئی بات آپ کو آپ کے سر سے اوپر سے گزر جاتی ہے، تو بالکل آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچیں اس بارے میں کہ یہ تو یار کوئی مشکل ہے یا یہ تو جو ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ میں نے ایک ہی موضوع کو 300 بار دہرانا ہے، 300 بار ایک ایک موضوع کو، وہ خود ہی ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم سمجھنے لگے ہیں خواتین کو۔ دیکھیں، مردوں کا سمجھنا بڑا آسان ہے لیکن خواتین کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے ہم مردوں کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم صرف خواتین کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور اس سے آسان چیز بتاؤں آپ کو، اس کے حوالے سے، اسم کے حوالے سے، کہ اسم کبھی خاص ہوتا ہے کبھی عام ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ذرا مشکل ہوتے ہیں، جیسے یہ لفظ مشکل لکھا ہوا ہے معرفہ، لیکن معرفہ کے ساتھ آپ یہاں لگا دیں پراپر ناؤن، اور یہاں نکرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ لگا دیں کامن ناؤن۔ تو یہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ خاص کو کہتے ہیں، نکرہ عام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو نکرہ ہے اس کو نہیں پڑھتے بلکہ ہم معرفہ اور خاص کو پڑھتے ہیں صرف۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم صرف خواتین کو پڑھیں گے، مردوں کو نہیں پڑھیں گے، ایسا ہی میں نے کہا کہ نکرہ جو ہے، جو عام ہے، کامن ناؤن ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے ہم صرف جو ہے معرفہ کو پڑھیں گے، خاص کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ آسان ہوتے ہیں، ایک چیز مشکل ہے اور ایک چیز آسان ہے۔ کبھی ایک اسم جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور کبھی عام ہوتا ہے۔ معرفہ یعنی خاص، وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو یا جس کا معنی خاص ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفہ، یعنی پراپر ناؤن۔ اور نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم جو غیر معین یعنی اسپیسیفک نہیں ہوتا، شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو، اس کو کہتے ہیں نکرہ، کامن ناؤن۔ یہ تو ہر زبان میں ایک ہی ہے۔ معرفہ کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے بلال ہے، بلال کی جگہ پہ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی لکھ رہا ہے، تو بلال نہیں ہے، عائشہ، بلال، فاروق، حمزہ، منیبہ، ہرا، سب نام جتنے بھی مردوں کے اور عورتوں کے نام ہیں، اس کو آپ نے ہمیشہ معرفہ میں ڈالنا ہے، یعنی کہ کم پراپر ناؤن میں ڈالنا ہے آپ نے ہمیشہ۔ ہر نام خاص ہے، ہر نام خاص ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا لاہور ہے، اب پورے دنیا میں ایک ہی لاہور ہے۔ مینار پاکستان دیکھ لو، مینار پاکستان ایک ہی ہوگا، باب خیبر ایک ہی ہے، پشاور ایک ہی ہے، سوڈان ایک ہی ہے۔ تو یہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ اسی طرح فیصل موورز ہے، برانڈ ہے کوئی، جیسے آپ کاڈی کو دیکھ لو، آپ جو ہے وہ کیا ہے، کون کون سے نام ہے، بڑے بڑے نام ہے برانڈس کے، تو آپ کوئی بھی برانڈ لے لیں، فیصل موورز لے لیں، کوئی بھی آپ لے لیں جیسے بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو ڈیوو ہے ہمارے سسٹم میں، اور بھی ہر طرح کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، KFC ہے، یہ سب معرفہ ہیں، یہ خاص ہیں۔
इससे बड़ा फर्क आएगा, आपके जुमले में फर्क आएगा, इसलिए ये चीजें याद रखिए, ठीक है। अब नकिरा है, तो नकिरा क्या चीज है? नकिरा है जी कलम, रजुल, जबल। असल में क्या होता है कि इन सब के ऊपर जो है तनवीन होती है, यानी कलमुन, रजुलुन, जबलुन, ये सब होता है, और इसको हम कहते हैं एक कलम, एक रजुल, एक आदमी, नहीं, रजुल का मतलब आदमी, और जबल कहते हैं पहाड़ को। तो ये है आम चीजें हैं। कहते हैं कि मुलाहजा, मुलाहजा का लफ्ज अपने पास नोट कर लें। मुलाहजा या मलहूजा का मतलब होता है नोट। एक नोट जो है अपने पास लिख लें कि जब नकिरा के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाता है तो वो मारिफा बन जाता है। जैसे किताबुन था, एक किताब, उससे बन गया अल किताब, ये किताब या वो किताब, वो खास किताब। रजुलन, आदमी से अर रजुलो, खास आदमी बन गया। तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार मैं कॉमन नाउन को मैंने प्रॉपर नाउन बनाना है अरेबिक में, कैसे करूं? तो आपको एक तरीका ये है कि आप उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दो, वो खास हो जाएगा। बस ये अपने जहन में रखना है। दूसरा ये है कि किसी नकिरा को यानी कॉमन नाउन को इसम की तरफ इशारा करने से वो भी मारिफा बन जाता है। यानी इशारा करने से अगर आप किसी किताब की तरफ इशारा कर देते हैं, जैसे ये किताब उठाओ, तो वो किताब खास हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ यार आपके घर आया हूँ, कोई किताब ही दे दो, या मैं कहूँ वो किताब दे दो, बस वो खास हो गई। इसी तरह अरबी में भी होता है, जैसे कहते हैं हाजल किताब या जालिकल किताब, तो उससे वो कॉमन नाउन खास हो जाता है खुद बहुत। ये भी दूसरा तरीका है चीजों को समझने का। तो ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आपने सिर्फ इतना समझना है। अगर एक लाइन में बताऊं मैं आपको अहबाब, कौन चला गया, मैं देखूं, मोहम्मद अली, हाँ पीर साहब आने, मैं आपको कहा ना पीर साहब आने ऐसे होते हैं कि वो चले गए बस मर्जी से, मर्जी से आएंगे। तो देखो, अगर मैं कहूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या चीज है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है, एक लाइन में बता रहा हूँ कि जिस पे अलिफ लाम लगा हुआ है वो खास है, वो मारिफा है, प्रॉपर नाउन है, और जिस पे अलिफ लाम नहीं है वो कॉमन नाउन है। ठीक है जी। बस आपने एक कम से कम यहाँ पे, यहाँ तक, अभी अभी तक जो है ना, आपने एक पॉइंट जहन में रखना है बस। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि इसम को, ये पहली तकसीम थी, असल में इसम की पहली तकसीम थी कि खास और आम में तकसीम हो जाती है। नाम कभी खास होता है, कभी आम होता है, वो आपको बता दिया। अब जो दूसरी तकसीम है उसकी, वो ये है कि इसम यानी नाम कभी मुजक्कर होता है और कभी मुअन्नस होता है, यानी कभी मस्कुलिन होता है और कभी फेमिनिन होता है। ठीक है जी। मुजक्कर क्या है? वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, जैसे वलदुन, लड़का, नजमुन, जैसे सितारा, बाबुन, दरवाजा। तो ये है मुजक्कर की, बस इतनी सी बात थी, खत्म हो गई। मुजक्कर इतना ही होता है, बस मर्द के बारे में इतनी ही बातें होती हैं। अब मुअन्नस की कहानी सुने जरा। मुअन्नस वो इसम जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे बिनतुन, लड़की, मदरसतुन, मदरसा स्कूल को बोलते हैं, अरबी में मदरसा स्कूल को बोलते हैं। सय्यारतुन, गाड़ी। तो ये है मुअन्नस है सारे, ठीक है। अब मुअन्नस की जरा किस्में सुन ले जरा। मुअन्नस की भाई दो किस्में होती हैं। एक को लफ्जी आपको नजर आएगा लफ्ज में कि ये मुअन्नस है, ये तो मुअन्नस है यार, लफ्ज से पता दिखाई दे रहा है। और एक होगा कि माना के लिहाज से जो है ना वो चीज मुअन्नस होगी। यानी अगर आपको औरत कहे ना, जैसे वो अभी बहुत सारे आपने क्लिप देखे होंगे जिसमें कहती है औरत, कहती कुछ है, समझाती कुछ और है। यानी कहती कुछ है मुंह से, लेकिन आपने समझना उल्टा होता है। यानी एक उसका लफ्जी माना होता है कि कह रही हाँ हाँ चले जाओ दोस्तों के साथ, और माने में क्या होता है कि मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कहूंगी तुम आओगे कब, मैं तुम्हें देख लूंगी, तो अभी मुझे क्यों लेके नहीं जा रहे, मुझे अकेला छोड़ के, ऐसी बात है। यानी अंदर एक माना होता है। यहाँ भी यही मुसीबत है कि लफ्ज में दिखाई देगा आपको कि लफ्ज मुअन्नस है, भाई आसान सी बात है, लेकिन नहीं, माना के लिहाज से भी चीजें मुअन्नस होती हैं। तो वो आपको बताता हूँ। पहले पहले तो लफ्ज को देखें, कितना आसान है अगर सारी खवातीन लफ्जी मुअन्नस हो जाएं, कि जो बोल रही हैं वही उनका मंशा होता है, वही मकसूद होता है, तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं। तो क्या कहेंगी औरत? देखो, पहली अलामत क्या है? गोलता। ये गोल ताए मरबूता कहें इसको, या ताए तानीस कह लें इसको। ये और मुअन्नस की ता होती है गोल, ऐसे ता दिखाई देगी। जैसे आपको दिखाई देगी सैयदा में, सैयदा के आखिर में होगी। जैसे शाहिदा, आखिर में गोल ता होती है, इसको महा बोलते हैं। या मुनीबा, आखिर में है, इसके अलिफ वो है, गोल ता है इसके आखिर में। तो ये सारे क्या है? ये मुअन्नस की अलामत है, गोल ता। ये गोल ता जब भी आपको दिखाई दे, आप फौरन समझ जाएं कि ये मुअन्नस है।
یہ ایک علامت ہے مؤنث کی. دوسرا ہے یا ہوگی اس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، یا نہیں کہتے، الف کہتے ہیں، الف مقصورہ. جیسے سلما، بشرا، لیلا، لبنا، اور بہت سارے نام ہیں، آپ نے کبرا سنتے ہوں گے. تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے. تیسری علامت ہے الف اور حمزہ کی. الف ممدودہ کہتے ہیں اس کو ہم، الف ممدودہ. جیسے خضرا، حمرا، زہرا، یہ ہماری ہرا. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. یہ ہے مؤنث کی 3 علامتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ 3 علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ ہے لفظی مؤنث. اب آتے ہیں معنوی لحاظ سے ایک لفظ کا مؤنث ہونا. وہ اسم مؤنث معنوی ہوتا ہے جو کسی مؤنث کا نام ہو لیکن اس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو. جیسے میں کہوں زینب، مریم. اب دیکھو یہ مریم، زینب، سعاد عربی میں چلتا ہے، کلثوم، یہ سارے خواتین کے نام ہیں، اس لیے مؤنث ہے. قرآن مجید میں آپ کو دکھائی دیں گے بہت سارے نام جس میں علامت نہیں ہوگی کوئی بھی لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ مؤنث کے نام ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا، عربی میں بہن کو اخت بولتے ہیں، قرآن مجید میں آئے گا اخت. ماں کو کہتے ہیں، بیٹی کو ابنتن کہتے ہیں. اب یہ تینوں مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ یہ ماں، بہن، بیٹی، یہ مؤنث ہی تو ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں. اس لیے ہم علامتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے تو بس ہم اس کو مؤنث سمجھیں گے. تو یہ بھی ایک دوسرا معنی ہے معنوی لحاظ سے مؤنث. آپ کو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ مؤنث ہے. تیسرا مؤنث وہ ہوتا ہے جو ہم نے عرب سے سنا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز مؤنث ہے. جیسے شمسن، وہ سورج کو مؤنث کہتے ہیں. سورج اتر گئی، سورج چڑھ گئی، وہ سورج کو مؤنث پڑھتے ہیں. اسی طرح دار ہے، دار، گھر کے لیے عربی میں 3 لفظ ہوتے ہیں، بیتن، منزلن، دارن. تو دار جو ہے نا یہ مؤنث ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس لیول پر آ کر. نار، نار کہتے ہیں آگ کو، آگ مؤنث، آگ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن آگ مؤنث ہے. اور آگ سے بننے والی چیزیں جیسے دوزخ ہے، دوزخ کے جتنے نام ہیں نا، آپ نے جہنم سنا ہے، سعیر سنا ہے، ہاویہ سنا ہوگا. یہ سارے جہنم جتنے بھی ہیں یہ سب مؤنث ہیں کیونکہ یہ آگ والے ہیں. یہ سب مؤنث آئیں گے، دوزخوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں جو دو ہیں وہ مؤنث ہیں. جیسے کان ہے، کان کو اذن بولتے ہیں تو کان مؤنث ہے، اذن. ہاتھ ید بولتے ہیں، ید. تو ید جو ہے یہ مؤنث ہے، 2 ہے اس لیے. عین، آنکھ ہے، یہ مؤنث ہے. اس طرح قدم ہے، قدم. اسی طرح رجل ہے، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو. تو جو چیزیں انسان میں 2 ہیں وہ مؤنث ہیں. اسی طرح ملکوں کے نام، شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. مصر، پاکستان، روم، لاہور، پشاور، یہ سارے جو ہیں مؤنث ہیں. مکہ، یہ سب مؤنث ہیں. شہروں کے نام اور ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. اسی طرح حروف تہجی، الف ہوتی ہے، الف ہوتا نہیں ہے، الف ہوتی ہے، با ہوتی ہے، جیم ہوتی ہے، یہ سب ہوتی ہے، یعنی کہ حروف ہجابی مؤنث ہے. نوٹ، ملحوظہ یعنی نوٹ. بعض اسماء کے آخر میں تا ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوں گے، وہ مذکر ہوں گے. کیوں؟ چونکہ وہ مذکر کے نام ہیں. جیسے خلیفہ، علامہ، طرفہ، یہ چھوڑ دیں اس کو، حمزہ، اسامہ، اور ایک ہمارا ہے طلحہ. یہ سب کے آخر میں گول تا ہوتی ہے لیکن طلحہ کسی عورت کا نام نہیں ہے، مرد کا نام ہے. حمزہ بھی ایسا ہے، اسامہ بھی ایسا ہے. اس لیے یہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہیں. یہ آپ کو درمیان اتنا تھا. ہم نے عورت کو، سب نے عورت کو سمجھ لیا، مؤنث کو سمجھ لیا. احباب کس نے سمجھا ہے عورت کو؟ نعم نعم طلحہ نے جی سمجھ سر، لیا. وہ طلحہ نے سب سے پہلے سمجھ لیا ہے اس کو. جی سر. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑے حرم ہیں، چھوڑے. بس یس نہ لکھیں، نہ سلام کیا، نہ بات کی، نہ پارٹیسپیٹ کیا. کوئی آپ کیا کہہ رہی ہے؟ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. میں آپ کے سر اینڈ میں جو آپ نے بتایا نمبر 8، وہ کیا بتایا تھا؟ ایک تو حروف تہجی، اور اینڈ کا کیا بتایا تھا؟ جو آدمیوں کے نام، اس کا ہاں، ٹائٹل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ ملحوظہ یعنی کہ نوٹ ہے، نوٹ ایک لکھا ہے بس. ملحوظہ نوٹ کو کہتے ہیں.
लिहाज रखें, अच्छा बात नाम जो है वो मुअन्नस होते हैं, इसलिए आपने जो है ओके। पीर साहब वापस आ गए हैं, देखे ना। अब ये इसलिए आप कहते हैं पीर साहब कैसे होते हैं, इसको पीर साहब कहते हैं अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से आना, ये होते हैं। सिग्नल इशू सर। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सिग्नल सिग्नल इश्यूज इश्यूज हैं आपको, ये तो है वाकई, आजकल बड़े मसाइल हैं। बहुत अच्छा ज्यादा ये, सर ये। हाँ, तो ये नेटवर्क भी पीर साहब को भी कहें, पीर साहब टेनर, पीर साहब और ये प्लान, सर मैं सुन रही हूँ, नहीं सुन, कोई नहीं सुन रही, तुम ना बोल ही नहीं रही, तुम बोलती नहीं। अच्छा जी, मुज़क्कर और मुअन्नस को एक दफा दोबारा पीर साहब के लिए सुन लें, यहाँ किताब से सुने, ठीक है। वो तो नोट से मैं आपको शेयर कर दूंगा, किताब भी आपको ये शेयर कर दूंगा। ये किताब बहुत प्यारी किताब है, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, 10 20 30 किताबें हैं, लेकिन आप बस यहाँ से चीज़ों को पढ़ा करें और यहाँ वीडियो को दोबारा देख लिया करें। वीडियो हमारी 1 घंटे की होगी, लेकिन उसमें काम की बातें 5 मिनट की होंगी, आप वो 5 मिनट बस निकाल के ना अपने नोट्स में लिख लें और वो अपने पास सेव रखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस को समझिएगा, दे जिन्स के लिहाज से हम इसम को तकसीम करते हैं, यानी जो हमने नाउन को पढ़ा था, नाउन को हम तकसीम करते हैं, जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस में तकसीम करते हैं। तो मुज़क्कर क्या है, बहुत आसान सी बात है, वो इसम जो जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हो। इन्होंने तारीफ ये लिखी है, वहाँ हमने क्या कहा, वो नर के लिए जो इसम बोला जाता है वो मुज़क्कर होता है, और यहाँ कहा कि भाई जो जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हो बस वो मुज़क्कर होता है। मसलन रजुलन मर्द को कहते हैं, वलदुन लड़का, इब्नुन बेटा, अरीसुन दूल्हा, या इसके साथ तानीस की कोई अलामत ना हो, मसलन बैतुन घर को कहते हैं, शारिउन कुर्सीयुन किताबुन, ये सारे मुज़क्कर होते हैं। मुज़क्कर की कहानी आसान है। अब मुअन्नस की तरफ आते हैं। अरबी में मुअन्नस अस्मा किसी कई किस्म के होते हैं। पहली बात तो क्या है कि वो अस्मा जो एतबार जिन्स मुअन्नस हो, अगरचे उनके साथ कोई अलामत ना हो, जैसे मरियम औरत का नाम है, जैनब, हाइद, हामिल, अरूस, ये सब मुअन्नस हैं, क्योंकि ये सब औरतों के साथ हैं, ये औरतों के साथ खास है, इसलिए ये मुअन्नस है ये लफ्ज, अगरचे इसमें कोई अलामत भी मुज़क्कर की नहीं, मुअन्नस की नहीं पाई जाती। अच्छा जी, अब अलामतें देखते हैं कि अलामतें हैं क्या। अलामतें ये है वो अल्फाज जिनके आखिर में ताए मुदव्वरा हो, यानी गोल ता हो, दायरे वाली ता हो, मुअल्लिमा, तालिबा, फातिमा, मिशकातुन, साअतुन, गुरफतुन, वगैरह वगैरह, ये सब मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि इनके आखिर में गोल ता है, ये मुअन्नस लफ्ज होते हैं। अभी कुरान मजीद में हम देखेंगे जाके। दूसरे जो वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, यानी या हो और उसके ऊपर खड़ी जबर हो, जैसे सलमा, सुगरा, कुबरा, हुस्ना, नुअमा, लुबना, बुशरा, ये सब मुअन्नस हैं क्योंकि इनके आखिर में अलिफ होता है मकसूरा वाला, या आप इसको खड़ी जबर देख लो। तीसरी अलामत है वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, यानी अलिफ भी हो और हमजा भी हो, जैसे सहरा, जहरा, ये मुअन्नस है। हसना मुअन्नस है। मज़कूरा बाला अक़साम के अलावा बाज़ ऐसे अस्मा भी हैं जो सिर्फ इसलिए मुअन्नस शुमार होते हैं क्योंकि अहले ज़ुबान से मुअन्नस सुने गए हैं, यानी कि अरब लोग इसको मुअन्नस बोलते हैं तो हम भी मुअन्नस बोलेंगे। मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम जितने भी होंगे ना वो सब मुअन्नस होंगे, जैसे मिस्र, मिस्र मुल्क का नाम है, पाकिस्तान, मक्का, लाहौर, मदी, पिशावर, आपका ये सब मुअन्नस है। इस तरह कुरैश, बनु जहरा, बनु अब्बास, ये सब मुअन्नस हैं क्योंकि ये कबीले हैं, तो हम सब मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। ये कबीला का लफ्ज भी इस्तेमाल करें, इसमें लिखें। दूसरी बात, जिस्म के वो आज़ाद जो जिस जोड़ों की सूरत में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, जैसे हाथ है, आंख है, कान है, वो सब मुअन्नस हैं। ऐनुन, कदमुन, उज़ुनुन, रिजुलुन, कदमुन, ये सब मुअन्नस है, दो दो हैं इसलिए। तीसरी वो हमने जो अरबों से सुना है, वो तीसरी चीज ये थी कि जो अनासिर हैं कायनात के, जैसे जमीन है, अर्द मुअन्नस है, समा मुअन्नस है, रीह हवा, जितने भी हवा के नाम है ना वो सारे हवाएं जो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगी, कुरान मजीद में आएगा, तो ये सारे मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। और मैंने कहा आग भी है, आग, आग से बनने वाले तमाम चीजें भी मुअन्नस है। इसी तरह कुछ और भी हैं अल्फाज हमने जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होंगे, वो है हरबुन, जंग मुअन्नस है, खमरुन शराब, फुल्कुन कश्ती मुअन्नस है, सिक्कीन चाकू, सकरुन जहन्नम का नाम है, जहन्नम के सारे नाम मुअन्नस है।
दारुन घर, अनकबूत मकड़ी को कहते हैं अनकबूत, ये भी मुअन्नस है। आइनुन चश्मा, वो भी मुअन्नस है। नार आग। तानीस की ज़ाहिरी अलामतें तीन हैं, गोलता, या के ऊपर खड़ी जबर, और अलिफ ममदूदा, यानी कि अलिफ और हमजा एक साथ होते हैं। ये है तीन अलामतें। अरबी में बाज अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये पॉइंट शायद आपको याद रहे या ना रहे कि तरीक रास्ते को बोलते हैं, सबील रास्ते को बोलते हैं, मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है। बलद वतन को बोलते हैं, वतन मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है। सूक बाजार को कहते हैं, मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है। हाल रूहुन भी ऐसा है, इस्बाहुन भी है, नफ्सुन भी है। अच्छा, आखिरी जो नोट है वो ये है कि खलीफा। मलाइका हाँ हाँ, सर, मलाइका। मलाइका भी। मलाइका। हाँ जी, ये देखिए अच्छी। अन्नास। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। खलीफा और अल्लामा, उसामा, दाइया, मुआविया, तलहा, उसामा, हमजा, ये सारे नाम मुजक्कर हैं। चूंकि इनके आखिर में गोलता तो है, लेकिन ये सब मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मर्दों के नाम हैं। तो बस इसीलिए जो है ना, ये बगैर अलामत के होते हुए भी मुजक्कर है। और बाज नाम जो लड़कियों के नाम होते हैं बगैर अलामत है तानीस के, औरत की कोई उसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन वो मुअन्नस है क्योंकि वो औरतों के नाम होते हैं। अगर किसी इसम के आखिर में मुदव्वरा ताई मुदव्वरा आ जाए तो हालत वक़्फ़ में ता को हा पढ़ा जाता है। जैसे आयशा काइमा, को आयशा आयशतु काइमा पढ़ते हैं, आयशतु काइमा ऐसे पढ़ा जाएगा। अरबी में आएगा, लेकिन अरबी में जरूरी नहीं है, कुरान मजीद में आपको लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा से। मुज़क्कर अस्मा को मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है भाई? एक तरीका तो यह है कि इब्नुन है, जैसे बेटे को कहते हैं तो उसको आखिर में गोल ता लगा दो, इब्नतुन। मलिकुन मलिका, हसनुन हसना, तो ये गोलता लगाएंगे। फार्मूला ये है कि आप गोलता लगाओ तो मुअन्नस बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर मुजक्कर इसमें अफ़अल के वजन पर हो तो उसका मुअन्नस फ़अला के वजन पर आता है। जैसे ये रंगों के नाम हैं, आपने दोनों रंग सुने होंगे। जैसे आपने सुना है लफ्ज हमरा, आपने नाम सुना होगा, लड़के का नाम होता है अहमर, अहमर कहते हैं, अहमर, अहमर कहते हैं उसको। जो रंग में बच्चा सुर्ख हो ना, गुलाबी रंग का बच्चा हो, बच्चा पैदा होता है तो बड़ा सुर्ख गुलाबी रंग का होता है, तो उसका नाम रखते हैं अहमर। अहमर नहीं, लफ्ज है अहमर, अहमर। तो अहमर नाम रख देते हैं, बड़े मशहूर मशहूर अदाकारों के नाम भी हैं। तो अहमर नाम रखते हैं। इसका मुअन्नस आता है हमरा, अलहमरा हाल आपने सुना होगा, अलहमरा हाल। तो हमरा असल में कहते हैं उसकी मुअन्नस को कहते हैं। तो ये तरीका भी एक है कि उसको आप आखिर में अलिफ और हमजा लगाएंगे तो वो मुअन्नस बन जाता है। और होता है, ये रंगों में होता है, या फिर ये होता है माजूरियों में, ऐब में होता है, ऐब उसमें होता है। तो ये मैं बहुत लंबा कर दिया इसको, लेकिन इतना लंबा नहीं। जो पहले आपको नोट्स बताया ना वो आसान है, बस उसको याद कर लो, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। ये दोबारा से खुलासा देख लें, खुलासा, ये खुलासा है। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। अगर आप किसी को ये भी याद हो गया तो काफ़ी है। मुजक्कर वो इसम है जो जिन्स के एतबार से मुजक्कर हो या इसके साथ तानीस की कोई अलामत ना हो। मुअन्नस, मुअन्नस अस्मा तीन तरह के होते हैं। वो अस्मा जो जिन्स के एतबार से मुअन्नस हो, जैनब, ये उख्त, बहन मेरी, माँ, ये सारे मुअन्नस हैं। और वो अस्मा जिनके आखिर में तानीस की कोई अलामत हो, गोलता हो, अलिफ हो या अलिफ ममदूदा हो। और वो अस्मा जो अरबों से मुअन्नस सुने गए हैं। बस ये देखो, ये आसान है, सबसे खुलासा इसका बहुत आसान है अगर आपको सबक समझ आ गया हो तो। अभी मैं देखता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि नहीं आई, वैसे देख देते हैं। तो ये जैसे क्या है, मुजक्कर अस्मा को अलग करें और मुअन्नस को अलग करें। मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मुअन्नस को ना गोल दायरा लगाता हूँ। जी जरा यहाँ से पढ़िएगा, पहली लाइन को मुनीबा आप पढ़े, सारी लाइन को आप पढ़े, बताए कौन सा मुअन्नस है इसमें। इब्न अच्छा वो, अच्छा मुअन्नस सॉरी है, सॉरी खादिम सॉरी, मुअन्नस है। सवाल क्या है, सवाल ये है, वो कह रहे हैं इसको मुअन्नस बनाएं, तो बनाओ जरा बनाए, अच्छा। हाँ, इब्नतुन, शाबाश। खादिमतुन, हाँ, मरीदतुन, ये नहीं ये क्या मुदीर है, है मुदीर सर? मैनेजर को बोलते अच्छा, हैं, मुदीर है। मुदीरतुन, हाँ जी। मुअल्लिमतुन, उस्ताजतुन, ये मुअम्मर है सर। मेरा ये फोन होता है ये उसमें लफ्ज बहुत है छोटा नजर आता मुमर्रिदुन, है। हाँ ये लफ्ज है अच्छा, मुमर्रिद, मर्रत, मुमर्रिद कहते हैं नर्स को, मुमर्रिदुन। नर्स। हाँ अच्छा, मुमर्रिदतुन, मुफीदतुन, आगे मुहंदिसतुन, ये भी मुझे हाँ, ये पता है, सदीक, मुहंदिस ये ये जो लिखा है। सदीक है, सदीक कहते हैं, सदीक कहते हैं दोस्त को, सदीका। अब इसको आखिर में हा लगाया सदीकतुन। करो। अब देखो, अम्मा है, सदीकत, खाला, जद्दा, तबीबा, मुहंदिसा, मुदिर्रा, मोमिना, मुनीब, काफिरा। मुमिना, हाँ काफिरा। काफिरा।
ऐसे बन जाएगा। काफिरा तो ये आप सब लगाएंगे तो आपको सब हो तय्यबा। जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं तो है। ये हाँ देखो जी, ये कितने अल्फाज निकाले हैं उन्होंने, और ये सारे लफ्ज आपको जो है ये मुअन्नस बना सकते हैं। आप इसके सब के आखिर में गोल ता लगाएंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। सर दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो चीज लगती है ना, हाँ मैंने तो ये उसमें इंग्लिश में, उसमें जो आते नहीं है, जो अरब जिसको आप कहने हैं इस्माई, जो अरब लोगों ने कहा हुआ है ना, तो वो उसमें बहुत से वर्ड हैं। देखिए, अच्छा हमने हमने उसमें हम अरबी बार जुबान को नहीं देख, मार। देखो अरबी जुबान में हम लोग नहीं देख रहे, हम कुरान मजीद को सीख रहे हैं ना। तो वो आपको हाँ खुद जी। नहीं बनाना, आपने आपको कुरान मजीद में लिखा हुआ मिलेगा, और उसके साथ आप देखेंगे कि मुअन्नस के भी कोई ना कोई लफ्ज लिखा होता है, तो इजी रहे, वहां कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ऑलराइट, मतलब लैंग्वेज साथ ही मुअन्नस वर्ड आया हुआ हाँ होगा जी, उसके हाँ साथ। जी, इशारा होगा तो वो भी ओके मुअन्नस का चलें होगा, जी। और भी चीजें हो और सकती हैं। आपने ये जो इसमें आपने बताया ना सर, चलिए आप पहले ये करवा दें फिर बात। बड़े शुक्रिया, बड़े शुक्रिया, शुक्र है खुदा का, शुक्र खुदा का, आप समझ गई बात को। तो पहले हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी सवाल होंगे वो हम कर सकते हैं ना। हाँ, अच्छा, अल इब्नु सालिहुन है ना, तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा आपको, देखो अल इब्न तो कर देगा वो, और सालिहतुन कर देगा, कुरान मजीद में लिखा होगा, पहले से ही लिखा होगा। तो आपने सिर्फ इतना करना है। देखो अब जैसे अल खालु फकीरुन है ना, अल खालु फकीर दोनों को मुअन्नस कर दो, अल खालतु फकीरतु, ठीक है, यहाँ कर देंगे आप। अल खादिमा हादिरा, अल वलदा, ये वालिदा वैसे नहीं था, अल वलदा क्या कहते हैं, जकिया। इन्होंने क्या कहा है कि ताय मुदव्वर आपको मुअन्नस बनाएगा, आप इसको आखिर में लगाएंगे, ये आखिर को लगाएं, जकिया, तय्यबा, गनिया, आदिला, माहिरा, करीमा, इन सब को आप बना सकते हैं। कहते हैं कि वलद का जो है ना, यहाँ वलद का मुअन्नस जो है वो बिनतुन बनता है, बस ये तो जो है ना वो यहाँ ये मिसाल नहीं देनी चाहिए थी यहाँ पे, तो ये गलती हो गई, तो नीचे हमने कंपलसरी कर दिया है आपको कि यहाँ पे बिन्त लगा दो, अल बिन्त जकिया लगा दो। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप परेशानी होना, आपको अलामतें याद रहनी चाहिए कि मुअन्नस की अलामत क्या होती है। अभी हम कुरान मजीद में जाएंगे, जरा देखते हैं कि हमें समझ आ गई है कि नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ कहते हैं कि बैन अल कौसैन, यानी दोनों जो हमने ये किया हुआ है, अस्मा को मुअन्नस की जगह खाली लगाएं। अब देखो कैसे करूंगा मैं, देखो जैसे हिया सऊदीया, अंति पाकिस्तानी, या ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग कुरान मजीद नहीं बल्कि अरबी जुबान पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये मिसाल जो है, ये सारी मिसालें उनको हल करनी चाहिए, सारी मिसालें हल कर, मैं आपको ये भेज देता हूँ, आप मेहरबानी करके उसको देखें, समझें, और उसको लगाएं सर में, इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी आपको करने में, या आसान है, फार्मूला आसान है, क्योंकि हमें ऑलरेडी मिल जाएगा कुरान मजीद में, इसलिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम वहां जाके वहां से ही देख लेते हैं, मुअन्नस को अलग कर देते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, हुआ का मुअन्नस हिया है, अभी अलग से बता रहे हैं आपको, तो उसकी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ भी ऐसे उन्होंने किया हुआ है। अब देखो कुरान मजीद से मिसालें जरा देखें, इन्नहा बकरतुन सफराओ, अब देखो दो मुअन्नस आ गए हैं, एक ये बकरा मुअन्नस है और एक सफरा मुअन्नस है। तो आप यूं भी समझ सकते हैं अगर थोड़े से अक्लमंद हैं कि ये जो हा है ना, ये भी मुअन्नस है। अगर ये कोई मुजक्कर होता ना तो यहाँ इन्नहु होता, इन्नहु गफूरुर रहीम, इन्नहु गफूरुर रहीम होता, ठीक है, मुजक्कर के लिए। लेकिन यहाँ चूंकि मुअन्नस की बात हो रही है, बकरा भी मुअन्नस है, सफरा भी मुअन्नस है, इसलिए ये मुअन्नस है। आपको माने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये समझना है कि मुअन्नस कहाँ है। अब मुझे बताएं इसमें मुअन्नस कहाँ है। सर अरादी भी है और वसत, ये भी वा तारी से ताय आ भी, तानीस। अरे दाबी वास। अरबी मुअन्नस है, हबाब याद रखें, और वा हाँ से आ जी। भी मुअन्नस है, बिल्कुल ठीक, मुनीबा जिंदाबाद। अच्छा जी, और कौन करेगा, ये है कुल हाजिही सबीली, बताएं मुअन्नस कहाँ है। हाज़िही सबील। हाजी भी मुअन्नस है और सबीली भी मुअन्नस है, सबील मुअन्नस है जी। यहाँ बताएंगे कोई, यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस, समा जो है शाबाश शाबाश। अच्छा, यहाँ मुअन्नस कहाँ है, फीहा आइन नॉन जारिया। हाँ जी, अईनुन एन भी अईना। है, एन भी है मुअन्नस, और जारिया भी मुअन्नस। जारियतुन। शाबाश, मा सलकाकुम फी सकर, इसमें कहाँ मुअन्नस है, सकर, सकर क्यों मुअन्नस है, क्योंकि आग से।
یہ آگ سے نکلا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہو. یہ کون تھی یار؟ ہیرا منیبہ ہے، فاتح کون تھا ہمارے ساتھ یہاں پہ؟ اور ایک حرمین، ایک محمد علی، اور کوئی کون سا ہے؟ چلا گیا. اچھا جی، اب بجلی چلی گئی ہے نا، بجلی گئی ہے تو وہ جو ہے نا ایک دم سے چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. حرمین آ گئی ہے واپس، چلو مہربانی. اچھا جی، پھر اس کا ہے فلک، یہاں مؤنث ہے. بلد مؤنث ہے. طیبہ مؤنث ہے. جنت مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے مصر مؤنث ہے. مصر کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ تمام نام جو ہے نا سر جگہ کے نام، شہروں کے نام مؤنث ہیں. آباش. یہاں کیا مؤنث ہے یار اس میں؟ حتی تدع الحرب اوزق. حرب بھی ہے، حرب جنگ، مؤنث ہے. شاباش. اور یہ بھی ہے، یہ جو خمر ظہر مؤنث رہا، ہے. خمس مؤنث ہے. خمر مؤنث ہے. خمر، اس طرح شراب. یہاں امت مؤنث ہے. امت. ہوں. یہاں پہ کیا مؤنث؟ نار، نار. نار مؤنث ہے. آخرت مؤنث ہے. ہوں. اور نفس مؤنث ہے. نفس بھی مؤنث ہے، یاد رکھیں، نفس مؤنث ہوتا ہاں ہے. جی، نفس، ارض اسی بھی. طرح ارض بھی مؤنث ہے. شاباش. اسی طرح جو ہے وہ عنکبوت مؤنث بیوت، بیوت نہیں سر، بیوت بیوت مؤنث دار بیوت مؤنث ہے. مؤنث ہے، چونکہ جمع ہے. یہ جمع کی وجہ سے مؤنث ہے، ویسے بیت مذکر ہے. اسی طرح ید مؤنث ہے. بیضاء مؤنث ہے. مؤنث ہے. واحدہ مؤنث ہے. سرسر مؤنث ہے. کیوں سرسر کیوں مؤنث ہے؟ سر یہ تو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا. سر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہوا کا نام ہے، اور ہوائیں اور ساری مؤنث ریاح، ہیں. ریاح جو ہے نا، ہوائیں ساری ریاح مؤنث، مؤنث ہے. ہوائیں ساری مؤنث ہوتی ہیں. کتنی ساری مثالیں دی انہوں نے. اچھا، اگر میں یہاں دیکھوں، پرامجی پہ جا کے دیکھوں، تو یہاں پہ میں مؤنث کو تلاش کرنا چاہوں گا. بتائیں پھر مجھے مؤنث کہاں آپ کو دکھائی دے رہا؟ ہاں، یہاں سے دکھائیں. چلو یہاں سے زیادہ ہے جی. اگر میں درمیان سے نکالتا ہوں، جی بتائیں اس میں مؤنث کہاں دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ رحمتی نہیں، رحمتی مؤنث مذکر دونوں ہی ہیں. کوئی مؤنث نظر آیا اب آپ؟ سر کوئی خاص نہیں. علیم، نہیں وہ تو دردناک ہے. رحمت جو ہے، رحمت مؤنث ہے نا. رحمتن مؤنث ہے. ہاں جی، وہ تو میں نے وہ بتا دیا تھا سر. مؤنث ہے. چلو آپ نے ذرا تلاش کریں، ذرا اس کو پہلے پارے میں تلاش کریں ذرا، کہ آپ کو وہاں سے مل جائے نا. ذرا اس کو باہر نکال کے نا، ایک دفعہ ذرا باہر نکال کے ہمیں دکھا دیں بس. یہاں کوئی مؤنث ہے؟ صالحتن، صالح. صالحہ مؤنث ہے. کسی اور کوئی نظر آ رہا ہے مؤنث؟ حجارتن، پتھر. پتھر بھی تو ہاں، تنہار ہے نا، حجار. ہاں جی. اوپر دیکھیں سیحہ، تو سیحہ، سیحہ بھی مؤنث ہے. اوپر سب سے پہلی لائن میں. آیت بھی مؤنث ہے. آیت مؤنث ہے. ہاں. ایکا، ایکا بھی مؤنث ہے. کہاں لکھا ہوا سر؟ ایک تو اتنا چھوٹا ایک ٹیبلٹ مانگے ان سے، میاں سے ٹیبلٹ. وہ آلریڈی ہے سر میرے پاس. جس دن میں نے ٹیبلٹ سے آپ کے ساتھ جوائن کیا تھا نا، اس دن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. اس پہ میں نے بچوں کو وہ دے دیتی ہوں اکثر. اچھا اچھا. چلے آپ وہ دیکھیں، یاد نہیں ہے آپ لوگ تلاش کریں. ہیرا، آپ لوگ تلاش کرو پہلے پارے میں سے جا کے انشاءاللہ جی. تعالی. تو دیکھتے ہیں کتنے آپ کو ملتے ہیں مؤنث. بیوتن،
بیوتن سر بیوت ہے، بیوتن بیوت ہے لیکن بیوت کو آپ میں نے کہا نا جمع ہے، جمع کی وجہ سے مؤنث ہو گیا ہے، ویسے تو بیت مذکر ہے، آپ نے واحد کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، واحد کو ضرور ٹھیک ہے دیکھنا، واحد کو دیکھیں پھر وہ مؤنث نکالے باہر۔ بس آپ دیکھیں ذرا قرآن مجید میں کیسے آپ کو ملتا ہے، پہلے پارے میں دیکھیں، دوسرے میں بھی صاحب میں دیکھیں، اگر نہیں ملتا آپ کو تو جتنے مؤنث جہاں سے ملتا ہے اس کو جمع کر کے نا ذرا دے دیں ہمیں۔ یہ دیکھیں میرا دیکھوں کس نے ہوم ورک کیا تھا، میں نے کیا تھا سر یہ کیا ہے پیر صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں نے کیا تھا سر طلحہ نے کیا، طلحہ نے بھی کیا ہوا ہے، اور طلحہ نے کب کیا تھا یہ صبح رات کے 3 بجے کیا ہم نے، اچھا ہے جو بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ آپ نے بھیج دیا تھا، میں نے فوراً دیکھ لیا تھا، وہ آپ کا رات کا تھا، بہت جلدی آپ کا آ گیا تھا ماشاءاللہ۔ سر میں کوشش یہی کرتی ہوں جیسے وہ جلدی سے کر لوں ہیرا کیوں آپ نے کیوں نہیں کیا ہیرا؟ جی سر اس دن میری چھٹی ہو گئی تھی، میں اس دن کلاس میں نے نہیں لی تھی، اور پھر رات کو دیر ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا لیٹ ہو گیا لیٹ اگر اس لیٹ یہ ہے کہ یعنی کلاس سے 3 گھنٹے پہلے کا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ 6 بجے سے پہلے دے دیں، تو آپ کبھی بھی دے دیا کریں، ایسا نہ کریں، آپ کو جب بھی صحیح۔ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تشریف آوری کی، چھٹی والے دن بھی سلامت رہیں، خوش باش رہیں، اور انشاءاللہ پھر منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔